Good morning, dear students. Welcome back. I am your physics professor, Dr. Nagaraj. So I have explained so far about 14 questions from electrostatics chapter. Here is the question number 15. Question goes like this: 5 balls numbered as 1, 2, 3, 4, 5 are suspended by separate threads. So they are hanging. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. The pair of balls 1 and 2, 2 and 4 and 5 and 1 show attraction, while the pair 2 and 3 and 4 comma 5 show repulsion. Then what is the charge on the ball? Or what type of charge the ball is having, whether it is really charged or not, that we have to find. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. The diagram goes like this. Okay, first instead of, you need not have to hang the balls, you just write the spheres 1, 2, 3, 4, 5. So let me name them 1, 2, 3, 4, 5. Okay, as per the question, what is the force between 1 and 2? 1 and 2 attraction. Let us take this as positive. If this is positive, 2 must be negative, then only there will be attraction. Okay, next 2 and 4 attraction. If 2 is negative, 4 must be positive, then only between 2 and 4 there is attraction, alva. Amele 5 and 1 shows attraction. 5 negative, 1 positive ide, 5 negative ಆದರೆ ಮಾತ್ರ attraction. This is only a guesswork ಅಲ್ಲ, by based on the statement given ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೇರ್ 2 and 3, 4 and 5 repulsion. We all know when there is repulsion, only if the charges are like charges. That means if 2 is negative, 3 also must be negative. Okay, next 4 and 5 shows repulsion. 4 and 5 show repulsion. 4 and 5 shows repulsion agodilla because this is positive, this is negative. Okay, so positive 4, 5 negative, so there is no repulsion. If that is the case, I have to change this to minus. If I change this to minus, then this will be plus. Okay, because between 2 and 4 there is attraction. If this is plus, then 1 and 2 attraction. 1 is attraction, 2 is positive, means 1 must be negative. If I take 1 as negative, then 5 and 1 negative. 5 matte 1 negative. So 5 and 1 he is saying it is attraction. So if you go like this, it is impossible to predict. See, you make any permutations and combinations, you will not get an answer at all. Only thing you leave the first one and then you do the calculations. So let me remove all these things. So this type of approach we have to leave. Then you consider the spheres once again. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So let us take 2 and 4 attraction. Let me take plus and minus. Okay, 2 and 4 attraction. Next let me take 2 and 3 repulsion. So 2 and 3 repulsion, right? So next 4 and 5 shows repulsion. 4 and 5 shows repulsion. See, I am not considering 1 and 2, 5 and 1. You know why? Because I end up with some other answer which I already tried. So ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1. ಸೊ 1 ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, 1 ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 1 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, 2 and 3 ತಗೊಂಡೆ, 2 and 3 ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ 4 and 5 repulsion, so 4 and 5 repulsion 1, 1, so necessary negative. Okay, between 2 and 4 attraction, between 2 and 4 attraction, right? So between 2 and 4 attraction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, between 2 and 4 attraction, right? So I have between 2 and 4 attraction, between 5 and 1 I have to write 5 and 1.
Now what is a charge? Suppose if you take this as positive, once again there will be a problem because 1 and 2 never positive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 and 2 never attract, there will be repulsion. Suppose if I take this as negative, again 5 and 1 there will be attraction ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೇಲೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ನೇ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಂದಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಗಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ಸು ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, all negative charges gets attracted this side, positive charges get repels this side, but this positive charge remains as it is. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್, ದೂರ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, a charged body can attract light neutral bodies also. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದಿ ಶೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ಸನ್ನು ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಾಚಿದಾಗ ಕೂಂಬನ್ನು ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೂಂಬು ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಕೂಂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಚಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದ ಕೂಂಬ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪೇಪರ್ ಪೀಸನ್ನು ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ? ದ ಶೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಶೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು? ವಿಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಲೇ ಅಪಾನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಂತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಕಡೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಂತು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ಒನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಒನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ 5 and 1 ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ 5 and 1 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 and 1 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ PUCನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್, MLT ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, A ಅಂತ. ಅಂದರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೊಟೇಷನ್ ಬಂದು A, ಮಾಸ್ಗೆ M, ಲೆಂತ್ಗೆ L, ಟೈಮ್ಗೆ T, ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ A. ಈಗ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q ಇಂಟು Q1 ಇಂಟು Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ D ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ε0 D ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ε0 ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FD ಸ್ಕ್ವಯರ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್, ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫೋರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 L1 T minus 2. Force is equal to mass into acceleration. Mass ಗೆ m1, acceleration ಗೆ L1 T minus 2. Distance ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ L1 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್. ಕ್ಯೂಗೆ ಇವಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Q, actually how do you define electric current? Electric current is defined as I is equal to, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, I is equal to Q divided by T. Therefore Q is equal to IT. So ಹಾಗಾಗಿ Q is equal to IT implies dimension of Q equals A1 T ಅಂದರೆ time, that is T1. So A1 T1. So now I have the dimensions for all the parameters. Now substitute all the things in equation. Which equation? That is F is equal to Q1 Q2 divided by D square. So in this equation I will substitute. Therefore, sorry, not in this equation, I substitute in this equation. So therefore dimension of epsilon naught is equal to Q1. In the place of Q1 I write A1 T1 into again A1 T1. Okay, divided by force m1 L1 T minus 2 into distance, that is L2. Square ಇರೋದ್ರಿಂದ L2. So ಅಲ್ಲಿಗೆ epsilon naught dimension equals A2 T minus 2 plus 2. So this is numerator T plus 2 divided by m1 L3 T minus 2. So now use the laws of indices. Therefore dimension of epsilon naught equals m goes to numerator becomes m minus 1. Anyway, A as it is A2, m minus 1, L minus 3 because this is in the denominator goes to numerator. Then T minus 2 and plus 2. Minus 2 when it goes to numerator again it becomes plus 2, so it is T to the power 4. So now I have the dimension like this, that is, see this, m1 goes to numerator, it becomes minus 1, L goes to numerator becomes minus 3, T goes to numerator, it becomes T plus 2, but already 2 is there, so plus 2 T to the power 4. So therefore the dimension is A2 m minus 1 L minus 3 T 4. So the answer A2, see, just find out A2, correct, option C, A2 m minus 1. See, it need not be in this order, okay, it can be in any order, but the powers must be same. Okay, A2 m minus 1 L minus 3 T4. Therefore option C is the correct answer. So this is the way of writing the dimensions for electrical quantities. You can adopt this method to write the dimensions of any electrical quantity. For example, dimension of potential, dimensions of resistance, dimensions of electric intensity, dimensions of capacitance. Look at the example. A dimensional formula for electric intensity. You can pause the video and you can try what to do. Start with the definition. Electric intensity, please remember this E should not be confused with energy. Energy is also represented by E, but that is in first PUC. Here in second PUC, E is the notation for electric intensity, and by definition electric intensity is equal to force divided by charge. Yes, dimension of E is therefore dimension of force, that is m1 L1 T minus 2. Just in the previous problem I wrote it. Q, now we already know what is Q, it is nothing but current into time. Q equals I into T. Therefore it is A1 T to the power of 1. Therefore dimensions of E equals m1 as it is, L1 as it is, A goes to numerator, A minus 1, T goes to numerator, already minus 2 is there, this becomes minus 1, so finally it is minus 3. So m1 L1 A minus 1 T minus 3. Now look at the options, which one is more suitable or which one is more appropriate? It is m1, so first one m1 L1 T minus 3 or T minus 3 and then A minus 1. So option B is correct. See here I have m1 L1 T minus 3 A minus 1. So m1 L1 T minus 3 A minus 1. So if you want you can try few more parameters. I just write one more. So let us say capacitor or potential. Okay, we will try for potential. Potential by definition is nothing but charge, work done divided by charge.
work done divided by charge. So dimensions of V is equal to work done is equal to force into displacement divided by charge. Charge is nothing but current into time. Okay, I write, okay, A1 T1, that is F is equal to M1 L1 T minus 2. Distance travelled is L1 divided by A1 T1. So simplify this. So therefore dimensions of V is equal to M1 L2 T minus 3 A minus 1. So this is the dimensions for potential. Okay, one more quantity I will write, capacitance. Capacitance by definition, let me change the color, ink color. So capacitance by definition is equal to charge divided by potential. This is very important. You have to start with the basic equation. Basic equation ಅಲ್ಲಿ basic quantities ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you have to start with the basic equation. So now the dimension Q, by now Q is already well known to you. It is A1 T1 divided by potential. Just now I wrote it is M1 L2 T minus 3 A minus 1. So if you simplify, it becomes M. Let me write it in order. First I write M, it is M1. Next I write it as L minus 2. Then I write T becomes minus 3, ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, totally 4. Then I write A, minus 1 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2. So dear students, you must be very perfect in laws of indices. ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2 charges, 2 microcoulomb and 5 microcoulomb. Well, I read that question first. 2 charges, 2 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed 2.5 centimeter apart. The ratio of the Coulombian force experienced by them is. ಇದಂತೂ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಲಂಬಿಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 2, ಈ ಕಡೆ 5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1:1. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು F12 ಆದರೆ ಇದು F21. ಸೊ F21 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ F12 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ F12 ಅಥವಾ F1, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋ ಯು. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q2 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ D ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಕಡೆಗೆ F ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಡ್ಯೂ ಟು 1, ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು 2. ಸೊ F12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F21. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. Both are negative, force is repulsion. If one is positive and the other one is negative, force is attraction. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ magnitude wise it is same. So answer is 1:1. Okay. Next, 18th question. Whether I skipped any question in between? No. Okay. 18th question. Well, the question goes like this. So follow carefully. A tennis ball or table tennis ball which has been covered with a conducting point is suspended by a silk thread. ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು. ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅರ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ
ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅರ್ತ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು earth will take all the charges. Suppose if there are any excess charges, earth will supply the charges so that the body keeps at neutral level. So earth connected bodies are always at zero voltage ಅಂತ, zero potential ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಇದನ್ನು ಅರ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಇದನ್ನು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ಮು ಹೀಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೊ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ತಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಲು ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ತ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಬಾಲು ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇಫ್ ಎ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೀಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ದೆನ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್. ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರದೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಪ್ಪ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಲ್, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಲ್, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೀಮ್ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೀಮ್, ಈ ಥರ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ Hν ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ negative charge. That means it moves in the direction of the electric field. So the ball is deflected in the direction of the electric field. So answer is option A, deflects in the direction of electric field. I hope you followed this. Okay, let us go to the next one. Question number 90. Two identical charges repel each other with a force equal to 10 gram weight. ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಫೋರ್ಸನ್ನು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು G ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. CETನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು 9.8 ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ 0.6 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ Q1 Q2 ಎರಡು ಸೇಮೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m into g. F is also given by Coulomb's law, K
Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 1/4πε0 ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 × 10⁹. ಓಕೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. therefore q square is equal to mg d square divided by k. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. m ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಅಂತ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ 10⁻³ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ 10⁻³ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 10⁻³ ಮತ್ತು 10⁻³ ಎರಡೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮಿಲಿಗೆ 10⁻³ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 10⁻³ ಆಯಿತಾ. ಬರೀ 10 kg ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದಾಗ 10 ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು kgಗೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, 10 × 10⁻³ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 10 ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0.6 ಅಂತ, 0.6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 0.36 ಅಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 × 10⁻⁹. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು 10⁻³ ಇಂಟು 36 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. 10 × 10 100, 100 × 0.36 is 36, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 × 10⁻⁹. ಓಕೆ, 9 1s 9 4s, ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 × 10⁻³ ಮತ್ತು 9 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ -9. ಸೊ 9 ಮತ್ತು 3 ಸೇರಿಸಿದರೆ -12 ಆಯಿತು. ಸೊ q square is equal to 4 × 10⁻12. So therefore q is equal to root of 4 × 10⁻12, that is 2 × 10⁻6 coulomb, that is 2 microcoulomb. So answer is option, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತಪ್ಪ, 10⁻12 ಬಂತು, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10⁻13 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. q ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 × 10⁻13 q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಇನ್ನು 2 4ಗೆ 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 10⁻³ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? 10 ಪವರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಆ 10 ಪವರನ್ನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 10 ಪವರ್ಸನ್ನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ 4ಅನ್ನು 40 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 0.4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 40. ರೂಟ್ ಆಫ್ 4ಅನ್ನು 40 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 10ನಿಂದ ಡಿವೈಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 10ನಿಂದ ಡಿವೈಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 10⁻14 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4ನ ಮುಂದೆ 1 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. -13 ಬಿಕಮ್ಸ್ -15. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 4ಅನ್ನು ನಾನು 0.4 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 10⁻⁻12 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 40 × 10⁻14. ರೂಟ್ ಆಫ್ 40 × 10⁻14 ಅಂದರೆ 10⁻7. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 40 ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ನೋಡಪ್ಪ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರೂಟ್ ಆಫ್ 40ಗೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 36ಗಿದೆ. 36 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 6. 49 ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? 49. ಸೊ ಅದು 7. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 40 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 and 7. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 and 7. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6.3 × 10⁻7 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 6.3 × 10⁻8 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 63 × 10⁻10 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು 6.3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗಳಂತೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಂಬರು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ 6.3 6.2 ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 6.3 × 10⁻7 ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. 6.2 × 10⁻7 ಇರಲ್ಲ. 6.3 × 10⁻7 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ 6.3 × 10⁻8 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.